എൻഡിഎയുടെ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ച ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए। योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई है। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना। लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे, न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की में उन्माद पैदा नहीं होता है, और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए, और कल भी एनडीए है।
മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചകൾക്കിടയിലും നരേന്ദ്രമോദിയെ മുന്നണി നേതാവായി NDA തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. പീയൂഷ് ഗോയലും എസ് ജയശങ്കറും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എന്നാണ് സൂചന. ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും സുരേഷ് ഗോപി ഉണ്ടാവും എന്നും സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും പി ബസന്ത് ചേരുന്നു. ബസന്ത്, അങ്ങനെ പാർലമെന്ററി കാര്യ നേതാവായി NDAയുടെ നേതാവായി നരേന്ദ്രമോദിയെ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെ പദവികൾ ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ NDAയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമായും NDAയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് 2014 2019 നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് BJP എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിയുടെ പേര് വലുതായി ഉപയോഗിക്കാതെ NDA എന്നുള്ളൊരു സഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. 2014 2019 ലഭിച്ച BJPക്ക് മാത്രം ലഭിച്ച വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തവണ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. NDA ഘടകകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ NDA എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശാല സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല NDAയുടെ മുൻ നേതാക്കൾ വാജ്പേയി, അദ്വാനി, അതുപോലെ തന്നെ അകാലിദൾ നേതാവ് സുർജിത് സിംഗ് ബർണാല, അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ രൂപീകരിച്ച ഒരു സഖ്യമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഖ്യം ഏറ്റവും സുശക്തമായ ഒരു സഖ്യമാണിത്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു സഖ്യം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സഖ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. തോറ്റു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രചരണം, അതായത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ചില പാർട്ടികൾ വലിയ ആഘോഷമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രധാന വിമർശനം. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ EVM-നെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരെല്ലാം വിദേശത്ത് പോയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഏതായാലും അല്പസമയം മുമ്പാണ് NDAയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം തുടങ്ങിയത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു. അമിത്ഷാ തുടങ്ങി ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയെ NDAയുടെ കക്ഷി നേതാവായി, പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ കക്ഷി നേതാവായി അങ്ങനെ NDAയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയെ. ഇനിയും മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം, വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.